सारे बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं अज की सुबह के लिए। एक बार फिर इस संडे सर्विस के विच परमेश्वर ने साड़ी मदद की कि असी परमेश्वर के वचन को सुन सकीए। हालेलुया। और पवित्र स्थान दे विच क्रिश्चियन प्रेयर टावर कलीसिया दे विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अज अपने वचन के द्वारा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ तसल्ली देवेगा तो बल बख्शेगा। किन्ने जने विश्वास करते हैं? आमीन। सारे बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर सानू तसल्ली देवेगा और दलेरी देवेगा। किन्ने जने दलेर होना चाहते हैं? ओके, परमेश्वर सानू दलेरी देवेगा। हालेलुया। खास करके जिहड़े अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। सो आइए अज प्रभु के वचन के विचों असी जावांगे राजां दी पहली पोथी उहदा 17 अध्याय ते पहला वचन पढ़ांगे। और अज का जिहड़ा टॉपिक है वो ये है कि बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। अज का टॉपिक है परमेश्वर की उपस्थिति दे विच बने रहना। पिछले एक हफ्ते तो असी इस गल के विषय के विच चर्चा कर रहे हैं, इस थीम के उत्ते चर्चा कर रहे हैं। बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड मतलब प्रभु की हजूरी विच बने रहना। सारे जने बोलिए, प्रभु की हजूरी विच बने रहना। और प्रभु की हजूरी विच बने रवांगे तो की होएगा, उहदे बेनीफिट की ने। मैं परमेश्वर के दास एलिया की जिंदगी के विचों ते पवित्र बाइबल के विचों कुछ उदाहरणों लैके तुहानूं समझावांगा कि प्रभु की हजूरी विच बने रहन दे किन्ने कारण ने, किन्ने फायदे ने। प्रभु की हजूरी का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब है परमेश्वर के नाल साडा रिश्ता। परमेश्वर की उपस्थिति दे विच बने रहन का मतलब है साडा व्यक्तिगत जीवन जिहड़ा कि प्रार्थना वाला है, तो उहदे वचन नूं पढ़ के उहदे ते मनन करन वाला है। रोजाना की प्रार्थना और रोजाना परमेश्वर की बाणी दे विच बने रहना, परमेश्वर के नाल संगति दे विच बने रहना। मैं किन्ने वारी प्रचार किया कि परमेश्वर आदम ते हवा नूं जदों बनाया तो उन्होंने आदम के बाग दे विच रखिया, तो परमेश्वर उन्हां दे नाल संगति करदा सी। और आई परमेश्वर अपनी कलीसिया दे नाल संगति करना चाहता है। आई परमेश्वर अपनी कलीसिया दे नाल बनया रहना चाहता है। और सानू लोड़ की है कि असी प्रभु की हजूरी विच यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति दे विच बने रहिए। बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उहदे बेनीफिट की ने? परमेश्वर की हजूरी विच बने रहन दे बेनीफिट की ने? असी पढ़ांगे राजां दी पहली पुस्तक 17 अध्याय उहदा पहला वचन। एलिया तिशबी ने जी जो गिलाद दे वासियों विचों सी जी अहाब नु आख्या जी भई जोंदे यहोवा इस्राएल दे परमेश्वर दी सौं जी जिदे अगे मैं खड़ा हां जी इन्हां वरियां विच मेरे वचन तो बिना ना त्रेल पवेगी ना नी। सारे बोलो हालेलुया। असी एलिया तिशबी के बारे में पढ़ांगे क्योंकि वो तिशबी तो सी जिहड़ा कि एक सामरिया दे विच एक जगह का नाम है। उन्हें राजे अहाब नूं आख्या, जिहड़ा राजा उस समय रूल करदा सी, की आख्या? जिउंदे यहोवा इस्राएल दे परमेश्वर दी सौ जिहदे अगे मैं खड़ा हाँ। पंजाबी दे बाइबल दे विच खड़ा हाँ लिखा है। जो तुसी इंग्लिश दे वर्जन पढ़ोगे या ओरिजिनल हिब्रू वर्जन पढ़ोगे तो जां जो हिंदी दी बाइबल पढ़ोगे उत्थे लिखा है जिहदी हजूरी दे विच मैं खड़ा रहिंदा हाँ। पंजाबी दी बाइबल दे विच लिखा है जिहदे अगे मैं खड़ा हाँ। और हिंदी दी बाइबल दे विच लिखा है जिहदे अगे मैं खड़ा रहंदा हाँ। यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति दे विच बने रहना, परमेश्वर की हजूरी दे विच बने रहना। इट इज़ नॉट अ वन डे और वन टाइम प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूस, इट्स अ लाइफ स्टाइल। ये साडी जीवन शैली है कि असी प्रभु की हजूरी दे विच बने रहिए। सारे बोलो हालेलुया। और प्रभु की हजूरी विच बने रहन दे की बेनीफिट ने कलीसिया नूं? प्रभु की हजूरी विच बने रहन दे की खास काम ने जिहड़ी साडी जिंदगी विच परमेश्वर करदा है?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ 4 ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ, 3 ਜਾਂ 4 ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਗॉड ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਲੈਕ ਫੇਥ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ? ਫੇਥ ਦੈਟ ਗॉड ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਨੰਬਰ 3 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹਦੀ ਕਮੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫੇਥ ਦੈਟ ਗॉड ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਫੇਥ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਮਿਰੈਕਲ, ਫੇਥ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦ ਐਨਮੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 17 ਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਆਹਾਬ ਰਾਜਾ ਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਤਰੇਲ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਮੀਂਹ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਫੇਥ ਇਨ ਗॉड। ਔਰ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? What is the meaning of Elijah? Yahweh is my God. यहोवा मेरा परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। इसे तरह एलिया बार-बार यहोवा शब्द का इस्तेमाल करता है। जिथे भी तुसी पढ़ोगे राजां दी पहली पोथी च, राजां दी दूजी पोथी च, उत्थे लिखिया जिउंदे यहोवा इस्राएल दे परमेश्वर दी सौं। दैट मीन्स एलिया ये कन्फर्म कर रहा है कि सिर्फ यहोवा ही मेरा परमेश्वर है, होर कोई मेरा परमेश्वर नहीं है। और मैं ओदे अगे अपना सिर निभाना, मैं ओदी हजूरी विच खड़ा रहना, ताइयों मेरे वचन तो बिना ना त्रेड़ पवेगी ना मींह पएगा। सारे बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। सो साडा अज दे वचन दे विच पहला पॉइंट की है? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਗਨਬਾਣਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? सब जन बोलिए परमेश्वर सानू की दिंदा? मजबूत विश्वास। सारे बोलिए हालेलुया। दूजे काम ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, God will provide what you need through various means। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਨੰਬਰ 1, God himself ordered that the crow to give him a food। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਾੜੀ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲੇ 'ਚੋਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਟੁਕੜੇ ਖੋਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੁਰਕੀ ਖੋਹਦਾ। ਉਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਏਲੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने ड्यूटी लगाई, कारण क्योंकि वो हमेशा प्रभु की हजूरी दे विच खड़ा रहिंदा सी। सारे बोलो हालेलुया। अगर तुहाडे कोले पेन है तो ये लिख लो, पहला काम जिहड़े लोग प्रभु की हजूरी विच खड़े रहिंदे ने, परमेश्वर उन्हां नूं विश्वास दिंदा है ते मजबूत विश्वास दिंदा है, कदे ना खत्म होने वाला विश्वास दिंदा है। दूजा काम, परमेश्वर जिहड़े उहदी हजूरी विच खड़े रहिंदे ने उन्हां दीयां ज़रूरतां नूं पूरा करदा, चाहे वो भोजन की जरूरत होवे, चाहे वो वस्त्र की जरूरत होवे। सारे बोलो हालेलुया। और वचन दे विच लिखिआ, जदों अगे पढ़दे हां 17 अध्याय नूं, जिहड़ा कावां की ड्यूटी लाई सी ते जिहड़ा नाले विच पानी सी, वो पानी सुक गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जा सारफत नूं चलिया जा, उत्थे मैं विधवा की ड्यूटी लाई है। सारे बोलो हालेलुया। और ऐसी औरत की ड्यूटी लाई जिहदी अपने कोले खाण नूं है नहीं, कहती मेरे को एक मुठ आटे की है तो थोड़ा जिहा कुप्पी विच तेल है, तो साडे कोले उम्मीद नहीं है, कोई होप नहीं है, मैं तो मेरा पुत्र खावांगे तो मर जावांगी। एलिया ने कहा, पहला मेरे लिए पका के लेके आ। सारे बोलो हालेलुया। जदों असीं अपनी थुड़ विच परमेश्वर नूं दिंदे हां ते परमेश्वर साडे घर दे बर्तनां नूं भरदा है। हालेलुया। पहला मेरे लिए पका के लेके आ, जिवें मैं बोलिया कहंदा उवें ही कर, ते ना तेरे घड़े चों कदे आटा खत्म होएगा ते ना तेरी कुप्पी चों तेल मुकेगा। सारे बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। सो पहला परमेश्वर ने इंतजाम किया, किहदी ड्यूटी लाई? कां दी। दूजा इंतजाम किया, किहदी ड्यूटी लाई? विधवा दी। सारे बोलो हालेलुया। और तीजा परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत की ड्यूटी लाई तीजी बारी। सारे बोलो हालेलुया। इसदा मतलब परमेश्वर जानवरां दा भी परमेश्वर है, ते जे वो जानवरां नूं हुक्म दे दे ते जानवर भी उहदी आग्या नूं मनदे ने। और परमेश्वर ने जिहदे कोले है नहीं सी, ਉਹਦੇ द्वारा एलिया की भुख मिटा दी, ताकि ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ भी वाधू हो जाए जिहदे कोले है नहीं। सारे बोलो हालेलुया। वचन च लिखिया, उदों काल पै गया सी। सारे बोलिए हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। तीजा परमेश्वर ने किहदी ड्यूटी लाई एलिया दे वास्ते? स्वर्गदूत दी। सारे बोलो हालेलुया। स्वर्गदूत की ड्यूटी क्यों लाई? एलिया दे विच इहो जी खास गल की सी, क्योंकि वो परमेश्वर की हजूरी विच खड़ा रहिंदा सी। सारे बोलो हालेलुया। वचन दे विच लिखिया, एलिया इजबल राणी तो डरदा होया भी किते मैनू मार ना देवे, भज रहा सी ते अपनी जान लुको रहा सी, और भजदा भजदा थक गया और सौ गया, नींद आ गई। और वचन दे विच लिखिया, दूत उहदे कोले आया ते ओनू टुंबिया। सारे बोलो हालेलुया। ओनू टुंब के कहा, उठ अते खा। सारे बोलो हालेलुया। उत्थे अग दे अंगियारां दे उपर भुन्नी हुई एक रोटी सीगी, और नाल ही एक सुराही पानी की भरी हुई सी। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर जिथों मर्जी इंतजाम करे, वो साडे वास्ते इंतजाम करदा है। सारे बोलो हालेलुया। तीन तरीके मैं तुहानूं दस्से ने परमेश्वर के इंतजाम दे। इस करके साडे परमेश्वर का नाम यहोवा, परमेश्वर का नाम यहोवा जायरे है, यहोवा जिरे। क्यों कहते यहोवा जायरे? क्योंकि वो साडा प्रोवाइडर है। गॉड इज माई प्रोवाइडर। ये ना कित्थों रखा गया? ये अब्राहम ने रखा जो वो अपने पुत्र की बलि चढ़ाउण चलिया सी, ते उन्होंने विश्वास सी कि परमेश्वर ही इंतजाम करेगा। जो इसहाक ने पूछा, पिता जी साडे कोले लकड़ियां भी हैगियां ते सारा समान हैगा, पर साडे कोले लेड़ा है नहीं जिहदी असीं बलि चढ़ाउणी है। ते परमेश्वर, अब्राहम ने की आख्या? परमेश्वर इंतजाम करेगा। उन्हें इसहाक नूं नहीं दस्सिया कि मैं तेरी बलि चढ़ाउण चलिया, कि मैं अपने पुत्र की बलि चढ़ाउण चलिया। उन्होंने क्या? परमेश्वर इंतजाम करेगा। दैट मीन्स गॉड विल प्रोवाइड। सारे बोलो हालेलुया। एंड देयर इज नो डाउट, ए गॉड शैल प्रोवाइड नहीं है, ए गॉड विल प्रोवाइड है। विल मतलब कंफर्म दैट ही विल प्रोवाइड, कि वो जरूर इंतजाम करेगा। सारे बोलो हालेलुया। ते उथों ना पिया यहोवा जायरे, ते एलिया दे लई परमेश्वर ने अपने इंतजामां नूं कीता। यस, हाँ, परमेश्वर ने अपने इंतजामां नूं एलिया दे लई कीता। सारे बोलो हालेलुया। सो पहला पॉइंट, जिहड़े परमेश्वर की हजूरी विच खड़े रहंदे ने, परमेश्वर उन्हां नूं मजबूत विश्वास दिंदा। दूजा पॉइंट, जिहड़े प्रभु की हजूरी विच खड़े रहंदे ने, एलाइजा की तरह परमेश्वर उन्हां दीयां जरूरतां नूं पूरा करदा है। तीजा पॉइंट,
ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਮਿਰਾਕਲ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਆਲ ਥਰੂ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਫਰਮ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਟਿਲ ਐਂਡ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 7 ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ? 7 ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਏਲੀਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਵਿਧਵਾ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲਟਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਈਸ਼ਾ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਸਨ ਹੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਗੋਡ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 17 ਦੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਰੇਲ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਹਦਾ ਹੀ 15 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਈ ਜੀ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਈ ਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲੋਕ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ, ਬੈਤਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ, ਉਸ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਘਾਟੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਵਾਈ ਲਾਰਡ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ बोलो हालेलुया। सारे बोलिए हालेलुया। सो उस विधवा ने एलिया ते विश्वास किया जो दा पुत्र जिंदा हो गया कि सचमुच तू परमेश्वर दा बंदा है या परमेश्वर दा जन है। 17-24 वचन में लिखा, तो उस तीवी ने एलिया नूं आख्या, हुण मैं जाता कि तू परमेश्वर दा बंदा है अते यहोवा दा वचन जो तेरे मुंह विच है सो सच्चा है। सारे बोलो हालेलुया। नहीं तो यह गल उहदे मूँह चों निकलनी नहीं सी। सारे बोलिए हालेलुया। सारे बोलिए हालेलुया। 18 ਦੇ ਇਹਦਾ 46 वचन की कह रहा? 18 ਦੇ ਇਹਦਾ 46 वचन पढ़िए असीं। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਏਲੀਆ ਉੱਤੇ ਸੀ जी। ਸੋ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਆਹਾਬ ਦੇ
ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਏਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਰੂਟ। ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਰੂਟ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਗਿਫਟ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਏਲੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਗॉड ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਆਲ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦ ਐਨਮੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿੰਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 18 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਏਲੀਆ ਤੇ ਬਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ। ਏਲੀਆ ਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਣਖ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਟਲ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਬੀ 450 ਸਨ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਹਾਬ ਰਾਜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਬਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਔਰ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉਸ ਪੂਰੇ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਏਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਇਜਬਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 18 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ,
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਆਹਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਉਣ, 2 ਬਲਦ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਬਲਦ ਨੂੰ ਚਿਣਨ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਭੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਏਲੀਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 17 ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਆਹਾਬ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤਦ ਆਹਾਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਤੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਦ ਤੁਸਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇ ਮੰਗਰ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ ਕੋਲੇ ਸੱਦ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਨਾਲੇ ਬਾਲ ਦੇ 450 ਨਬੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੇਰਾ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇ 400 ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਵਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿੰਗਡਮ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। 450 ਨਬੀ ਬਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਿਆ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 400 ਨਬੀ ਨੇ। 400 ਪਲੱਸ 450 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 850। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੌਮ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਇਲ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਦੇਸ਼, ਪੂਰੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਰਾ ਲਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਨੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੋਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ 450 ਨਬੀ ਬਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 22 ਐਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਬੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀ 450 ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣੀ ਇਜ਼ਬਲ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਹਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, 27 ਐਤ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਉਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਂਭੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ 450 ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ, ਯਕੂਬ ਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। 28 ਵਚਨ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਦੁਪਹਿਰ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਧਿਆ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵਾਚਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ। ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ,
ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੋਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਪੱਥਰ ਧਰੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 32 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਚੁਫੇਰੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਪੁੱਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸੇਰ ਬੀਜ ਸਮਾ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਬਲਦ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ 4 ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਔਰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦਿਓ। ਲੱਕੜਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਏਲੀਆ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਵਗਿਆ। 36 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ, हे ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰੂਸੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਏਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਿਰਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅੱਗ ਆਣ ਪਈ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਔਰ ਬਾਲਣ ਔਰ ਪੱਥਰਾਂ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਵਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੇ 39 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਨਵਰਜਨ, ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਤੋਬਾ। 39 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਨੇ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਬਚ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੋਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਚੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। 40 ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। 40 ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹੀ, ਕੀ ਯਹੋਵਾ ਹੀ, ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 450 ਸੀ ਤੇ 400 ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਬੀ ਇੱਕ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੋਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਲੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਿੰਗਡਮ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਫੇਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਖਾ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਏਲੀਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ,
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਸੁਸਮਾ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਦਾਰੀ ਆ ਗਈ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਏਲੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਦਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਤੇ ਰਾਣੀ ਇਜਬਲ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਏਲੀਆ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਅਹਾਬ ਰਾਜਾ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਜਬਲ ਰਾਣੀ ਦੇ 70 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, 70 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਤਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਚੌਥਾ ਕੰਮ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ 4 ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2021 ਦਾ ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇ। 2021 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਖੜੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਰੇੜ ਪਵੇਗੀ ਨਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਹਾਬ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘਾਹ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਲੀਆ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਭ ਜਨ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਏਲੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਏਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਉਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਲੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੀਏ। ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈਏ।
जेकर तुसी अपने पिंडां विच अपने शहरां दे विच जिथे तुसी रहिंदे हो शैतान दे उस किंगडम नूं शैतान दे राज नूं खत्म करना चाहुंदे हो ते अपना मूँह खोलिए ते प्रार्थना करिए। चाहे तुसी उस देश विच इकल्ले क्यों ना हो, तुसी शैतान दे नबियां नूं तबाह कर सकदे हो, तुसी शैतान दे कम्मां नूं तबाह कर सकदे हो, तुसी शैतान दे कम्मां नूं नष्ट कर सकदे हो। आओ सब जोर दे नाल प्रार्थना करिए, आओ सब दुआ करिए कि परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे पिंड दे विच बेदारी आ जाए, मेरे द्वारा मेरे शहर दे विच बेदारी आ जाए, मेरे द्वारा मेरे घर दे विच मेरे घराणे दे विच बेदारी आ जाए। मैनू ओ विश्वास दे जेड़ा एलाइजा नूं दित्ता, मैनू मजबूत विश्वास दे, उस तो बिना होर कोई परमेश्वर नहीं है, ओ जिउंदा परमेश्वर है। तुसी जिन्नी मर्जी थुड़ दे विच क्यों ना हो, जो एलिया वास्ते कावां दी ड्यूटी लगा सकता है वो तुहाडे वास्ते भी ड्यूटी लगा सकता है। हालेलुया। तुहाडे वास्ते भी वो इंतजाम कर सकता है। हालेलुया। अगर तुसी थुड़ दे विच हो, अगर तुसी जरूरत दे विच हो, अज ही परमेश्वर दे अगे रोइए ते दुआ करिए। परमेश्वर हुणे ही तुहाडी जरूरतां नूं चमत्कार दे विच बदलेगा, हुणे ही परमेश्वर तुहाडे वास्ते इंतजाम करेगा। पवित्र आत्मा एक एक दी प्रार्थना नूं सुन लो, यीशु दे नाम दे विच एक एक दी जरूरत पूरी हो जाए। प्रभु जी जिवें तुसी एलिया दे द्वारा बड़े चमत्कारां नूं कीता, मैं चाहुंदा हां तेरी कलीसिया दे विच चमत्कार दियां गवाहियां होण। एक कलीसिया परमेश्वर दे चमत्कारां नूं वेखण वाली कलीसिया होवे। हालेलुया। किन्ने जने चाहुंदे ने कि शैतान दे राज साडे पिंड चों खत्म हो जाण, किन्ने जने चाहुंदे ने कि शैतान दे काम साडे पिंड चों साडे शहर चों खत्म हो जाण। हाथ उठा के दुआ करिए, शैतान दी शक्तियां नूं बन्नीए यीशु दे नाम दे विच, बन्नो शैतान दी शक्तियां नूं और हुणे ही ऑर्डर दिओ, हुणे ही तोड़ो शैतान दी शक्तियां नूं। बचन च लिखा है बाल दे नबी 450 सन, लेकिन परमेश्वर दा जन एलिया इकल्ला सी, उन्हें सारिआं नूं मार दिता और पूरे इस्राएल ने मुंह दे मुंह डिग के परमेश्वर दी वडियाई कीती। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज्य करे, तू राज्य करे, तू राज्य करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज्य करे, तू राज्य करे, तू राज्य करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है सिर्फ तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन,
निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज्य करे, तू राज्य करे, तू राज्य करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, हर एक गोडा ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ हर एक जीव ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗੀ कि यीशु ही प्रभु है। थैंक यू जीसस। वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੱਗ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੰਡਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੰਡਵਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਲੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਡੀਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ 2021 ਦਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਏਲੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਆਮੀਨ।